کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام پاکستان کے دستور کے تابع نہیں ہے. پاکستان کا نظام انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. پاکستان کا نظام اس میں لوگوں کو حق نہیں ملتا. دستور کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. لیکن سود کی معیشت موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. دستور کے جو لینڈ ریفارم پڑوسی ملک میں 1947-48 میں ہو گئی, آج 71 سال بعد بھی نہیں ہو سکی. انگریزوں نے پھیل رہا ہے. اور میرے عزیز ترین ساتھیوں اور بھائیوں, آپ سب کے علم میں ہے کہ سندھ جو ہے گزشتہ چند مہینوں کے اندر پانی کی اس تحریک کے اندر پورا صوبہ گھومٹ آیا تھا. سندھ کی زراعت 70% کا انحصار اس زراعت پر منحصر ہے. آپ کے سامنے ارسلان بھائی نے کل مفصل بات کی ہے. انشاءاللہ قصوری صاحب بھی آپ کے سامنے جب وہ بات کریں گے. میں صرف مختصر یہ بات کہوں کہ ہمارے پانی میں کچھ چیز دی گئی جس کے ہاتھ میں ہتھیار کمانے میں لوگوں نے مجبور رکھا گئے. یہاں پر کوئی ارب سالانہ ہمیں ملنے چاہیے اور ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں ملتے رہی ہے. آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نمائندے ہیں, ہزاروں کونسلر ہیں, سینکڑوں چیئرمین ہیں, آج تک ان کو ایک بھی پیسہ نہیں ملا ہے. اس لیے جب حافظ میمون رحمان صاحب بدل دو نظام کی بات کرتے ہیں, اس کی ٹاپ پہ انہوں نے طاقتور بااختیار بلدیاتی نظام کی بات کی ہے. اس لیے آپ بااختیار بلدیاتی نظام کا مقدمہ رہے گا تو بلوچستان بھی امپاور ہوگا, خیبر پختونخوا بھی امپاور ہوگی اور پنجاب بھی امپاور ہوگا. آپ اس کی لڑنے کے لیے تیار رہیے. آگے بڑھنے سے میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ہم نے اس وقت میں فوجی آپریشن مسترد کیے تھے اور آج بھی جماعت اسلامی فوجی آپریشن کو مسترد کرتی ہے. میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کہ جہاں پر مدنیات ہے, کہ جہاں پر افغانستان کا بارڈر ہے, لیکن ان مدنیات پر عسکری اداروں نے قبضہ کرنے کے لیے مجوزہ مائنز اینڈ منرلز بل کو اسمبلی کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ہم اس مائنز اینڈ منرلز بل کو مسترد کرتے ہیں. ہم خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے شہری علاقوں میں جہاں پر فوجی چیک پوسٹیں موجود ہیں ان چیک پوسٹوں کو ختم کیا جائے. ان چیک پوسٹوں نے 25 سالوں میں عمل نہیں کیا. دروازے پر جا کر دستک دی. سامعین مکرم, یہ وہ دن ہے کہ جس کے نتیجے میں سیز فائر لائن بنی اور آج پھر لائن آف کنٹرول کے نام سے ایک بڑا بدنما داغ جو اس وقت ساؤتھ ایشیا کے ماتھے پر ہے, اس لائن آف کنٹرول نے آر پار کے کشمیری فیملیز کو جدا کر کے رکھا ہے گزشتہ 70 سالوں میں. اور اس علاقے کی ریاست نے ہندوستان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ اپنے قبضے میں موجود کشمیریوں پر اس طرح ظلم کرے کہ اس نے 9 لاکھ سے زائد افواج مقبوضہ علاقے میں ڈپلوائے کرتے ہوئے دنیا کے سامنے سب سے زیادہ فوجی ارتکاز کے خطے کی مثال قائم کر دی. ان کو حاصل اختیارات جس کی بنیاد پر نوجوانوں کا قتل عام, لارجر سیلز کا قیام اور خواتین کی بے حرمتی اور اسی طرح اجتماعی قبور جو پوری ویلی میں اس بڑی تعداد میں بکھری ہیں کہ وہ کشمیر کا حالات اپنی اس وضاحت کے ساتھ اجتماعی قبور ہمارے شہداء کی بیان کر رہی ہے. کوئی مقرر اپنی تقریر میں مقدمہ کشمیر کو اس طرح بیان نہیں. میرے بھائیوں, ان 40 سالوں میں جب یہ پہلی بار انتخاب میں حصہ لینے آئے تھے تو عوام کی بہتری کے لیے جو نعرے انہوں نے 1985 میں لگائے تھے, ہر انتخاب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور موقع دو, ہم لاہور کی تقدیر بدل دیں گے. آج پورا
होती है तो लाहौर में होती है, लेकिन मैं आज आपको गवाह करके इकरार करता हूँ, आपको गवाह करके बताता हूँ कि लाहौर की अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ताबे है। ये बड़ी बड़ी सड़कें साफ सुथरी दिखाकर, ये टेलीविजन पर इश्तेहार चलाकर कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मेरे कायदीन, लाहौर की गरीब अवाम गलियों में, पोशीदा घरों में सीवरेज के नाकारा निजाम का सामना करते करते मौत के मुंह में चली जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, लाहौर में कुत्तों को तो आजादी है कि वो घूमे फिरे, हमारे बच्चों को बगोड़ कर खा जाते हैं, लेकिन इस हुकूमत के कानों पर चू नहीं रेंगती। आज पुलिस का ये हाल है कि पुलिस के अंदर चोर और डाकू मौजूद हैं। लाहौर में अमन व अमान की ये सूरत हाल है और इस पर इफ्तार ये पड़ती है कि लोगों को पकड़कर पुलिस मुकाबलों में मार दिया जाता है। वजह उसकी ये है कि कोई अदालत का, कोई पुलिस का, प्रोसिक्यूशन का कोई सिस्टम लाहौर में मौजूद नहीं है। सीएम साहिबा के हाथ में और इससे पहले वजीर आजम जो पंजाब के वजीर आ रहे हैं, उनको एक ही काम आता है, का माल भी चाहिए, माल भी देने के लिए तैयार है ना इंशाल्लाह। अमीर जमात ने ये अपील की है कि इस जिद्दोजहद के लिए जमात के कारकुनान को अपना माल भी पेश करना है। तो अमीर जमात को, यहाँ बैठी हुई क़यादत को यकीन दिलाइए कि इंशाअल्लाह माल की कुर्बानी में भी हम पीछे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। बहनें और बेटियां भी बताइए पीछे। सदाकल्लाहु मौलाना अज़ीम। नायब मोहतरम जनाब लियाकत बलोच साहब, नाज़िम इज्तिमा, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, नायब मोहतरम जनाब अमीर अज़ीम साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, Discarding. Ada rakul khabar dia. Daos lagi yang dah berdekat bos dah. Nah, tu jangan ni. Aku boleh. Kata apa? yang dah berdekat dah. Awak ni kerana lad. Awak gate की देखा?
लेफ्ट साइड पे आते हैं। रास्ता देने के साथी हैं वो रास्ता बना मेहमानों के लिए रास्ता बना असल में सर इधर वाला है सर ऐसा नहीं करने देंगे। और एक बात पाकिस्तान के हुक्मरान समझ ले कि किसी भी सूरत में तुम्हें अगर तुमने सोचा भी कि इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनोगे तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे हम इंशाअल्लाह। तुम्हारी दास्तां तकलीफ ना होगी दास्तानों में। बस समझो कि तुम्हारे पास ताकत है, बंदूक है, ये सब तरीके नहीं रह जाती है। जब पिपले हुए आवाम निकलते हैं और अपने ईमानी जज्बे से लबरेज निकलते हैं तो फिर कुछ नहीं चलता। इसलिए किस बलोच कबाइल ने तोड़ा था मुझे पता है इसको कुरान कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ। आज का पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं है। कायदे आजम का पाकिस्तान तो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान शामिल था। आज का पाकिस्तान जनरल याह्या खान का पाकिस्तान है, कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं है। जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के साथ वहां के लोगों का कद का मजाक उड़ाते थे, वहां के रंग का मजाक उड़ाते थे, बंगालियों का, उनकी सलाहियतों की तौहीन करते थे, वहां की माओं की तजलील करते थे। ये घुमंड ताकत और बंदूक के तकब्बुर में इक़्तिदार के नशे में फौजी ऑपरेशन करके उन्होंने पाकिस्तान तोड़ा। उनको वहां उस वक्त भी बंगालियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बंगाल के वसाइल पे उनका नजर था। आज भी बलूचिस्तान के सोने से दिलचस्पी है। रिश्ता न देने पर कि मेरी इस बेटी का रिश्ता दे दो, वालिद ने इनकार किया। रात 1 बजे मेरी बच्ची को ये सरकार की सरपरस्ती में मेरी बच्ची को अगवा किया। ये डेथ स्क्वाड की सरपरस्ती बंद करो। ये जो चेक पोस्ट है हमें भाई इस्लामाबाद वालों बलूचिस्तान को चेक पोस्टों की जरूरत नहीं, तालीमी इदारों की जरूरत है। इस्लामाबाद वालों बलूचिस्तान को फौजियों की नहीं, हमें प्रोफेसरों और डॉक्टरों की जरूरत है। इस्लामाबाद वालों हमें कलाशनकोफ की नहीं, हमें कलम और किताब की जरूरत है। मैं चेक पोस्टें जिसमें बलूचिस्तान में कायम की गई है तमाम चेक पोस्टों को खत्म किया जाए। वज़ीर आला तमाम काबीना के सामने मैंने एक सवाल पेश किया। मैंने कहा बलूचिस्तान के काबीना वालों मुझे जवाब दो, तुम पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हो या अपनी माँ से ज्यादा करते हो? मुझे जवाब दो कि तुम ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो?
मेरी माँ को गंदी गालियां देते हो। मैं तो कोई कौम परस्त नहीं हूँ, तुमने मेरी माँ को गंदी गालियां दी। तुमने मेरी माँ को कहा कि मौलाना तुम्हारी माँ के साथ ये करूंगा, तो तुम्हारी है जो गाली और गोली की पॉलिसी है इसको बंद किया जाए, बॉर्डर खोल दिए जाए। जिस तरह हिंदुस्तान के साथ तुम आलू और टमाटर का कारोबार करते हो, तुम अदाकारों का तबादला करते हो, गुलकारों का तबादला करते हो, दूसरी बस चलाते हो, तो दूसरी बस चलाते हो, तो हिंदुस्तान अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी बॉर्डर खोल दो, हमें कारोबार करने दो। आज को हमें आखिरी बात को खत्म किया और वहां के लोगों को भूख नहीं दिए, लोग बाहर निकले। 8 से ज्यादा नौजवान उन्होंने अपना खून पेश किया, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। और यहाँ से जाकर सब लीडरों ने वादा किया था सुबह जहां बनाएंगे। रायगढ़ वाले भी गए थे, बनी नाला वाले भी गए थे, लड़काना वाले भी गए थे, पिट्टी वाले भी गए थे, हम सुबह जहां बनाएंगे, लेकिन उन्होंने सुबह जहां नहीं बनाया, निमक पाशी की। हालांकि यहाँ पर रहमतुल्लाह साहब बैठे हुए साहब सीनियर वजीर थे, उन्होंने सुबह खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से 2 एक्सपीरियंस से बिल पास किया कि सुबह हजारा बनना चाहिए। लेकिन जब वो इस्लामाबाद के अंदर का दाद आई, सात खाने में उन्हें भेज दी। लिहाजा ये कुरान के अंदर सबसे ज्यादा गंदुम देने वाला वो जनूबी पंजाब कि जिसके अंदर बेहतरीन कॉटन की नस्ल और कॉटन की फसल मौजूद कि जो पूरी दुनिया के अंदर मारूफ है, लेकिन सनतें नहीं है। बिजली मुकदमा पेश करता हो कि बहावलपुर का सूबा उसे बहाल किया जाए, उसकी सूबाई हैसियत को बहाल किया जाए। इसी तरह जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाए और इसको बेहतरीन नज़्म नस्क़ से संवारा जाए। गवर्नेंस, शफाफियत और एहतसाब, सरकारी भर्तियां, फंड और तरक्याती स्कीमों में मुकम्मल शफाफियत के लिए ऑनलाइन सिस्टम और अवामी रसाई का मौसर निज़ाम कायम किया जाए। इसलिए कि अगर चपरासी भी लग रहा हो तो पंजाब के दूसरे खित्ते से लाया जाता है। जनूबी पंजाब का नौजवान भी जहाँ जॉब से महरूम है, मेहनत कश भी वहाँ महरूम है, अपर पंजाब से लोग आते हैं, वहाँ पर नौकरियां दी जाती हैं। ये इस्तेसाल जनूबी पंजाब का खत्म होना चाहिए। पानी का मसला भी हमारा चोलिस्तान के अंदर हजारों एकड़ की फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग के नतीजे के अंदर किसानों का इस्तेसाल है। चोलिस्तान में बसने वाली अक़लियत है, जमात इस्लामी के साथ क्यों मुंसलिक है? पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियत है, जमात इस्लामी के साथ क्यों शाना बशाना चलने को तैयार है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें ये समझती है कि पाकिस्तान में पहली वाहिद सियासी ये जमात इस्लामी है जो जिसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। जमात इस्लामी मजहबी पार्टी भी है, जमात इस्लामी फलाही पार्टी भी है और जमात इस्लामी सियासी पार्टी भी है। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें इसलिए जमात इस्लामी को पसंद करती हैं कि जमात इस्लामी बिला रंग मजहब और नस्ल जो है वो खिदमत सर अंजाम देती है। आप यकीन करें कि जिस तरह रोज़ों में हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को राशन तकसीम किया जाता है, इसी तरह इस तरह के त्यौहार पर मसीहों में बहुत बड़ी तादाद में राशन तकसीम किया जाता है। दिवाली के त्यौहार पर हम हिंदू भाइयों को राशन जो है वो देते हैं। सिखों को गुरु नानक के जन्मदिन पर हम राशन जो है वो तकसीम देते हैं। हमें कोई तसब नहीं है, कोई मेरा हम जो है तसब के बगैर जो खिदमत सर अंजाम देते हैं। और पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें इसलिए भी जमात इस्लामी के साथ है कि ये मरूसी सियासी जमात नहीं है, ये मरूसी फलाही जमात नहीं है, ये मरूसी मजहबी जमात नहीं है। इसके अंदर इंतखाब होता है, इंतखाब करके आला क़यादत जो है वो आती है और अवाम की खिदमत करती है। टाइम कम है और मेरे साथ खड़े हो गए। मैं सब अपने पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियतों को ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में जमात इस्लामी को ज्वाइन करें ताकि इस मुल्क का निज़ाम जो है वो हम बदल दें। ज़ाबे पश्तो
سرا جنت کا غم. آپ سمجھ گئے ہوں گے اس شہر سے کہ میں جس کو دعوت خطاب دینے چلا ہوں وہ اللہ کی عنایت ہے. سے آئی ہے، ہزار سے آئی ہے، قبائلی اضلاع سے آئی ہے، پشاور سے آئی ہے. اس سے ہماری بات سنیں، آپ ہماری بات سنیں. ہم جو مقدمہ پیش کریں گے تو ہم پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے. ہم جب آپ کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے تو وہ خیبر پختونخوا کا نہیں ہوگا، وہ پاکستان کا مقدمہ ہوگا. ہم آپ کے سامنے جو مقدمہ پیش کریں گے وہ درد پوری پاکستان کا ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان صوبوں نے بنایا ہے. یہ واحد منفرد ملک ہے دنیا کے اندر. ملک پہلے بنتا ہے، صوبے بعد میں بنتے ہیں، لیکن یہ پاکستان بعد میں بنا ہے، صوبے پہلے بنے ہیں. اور محترم لیاقت صاحب، میں آپ کو یاد دے رہا ہوں کہ آپ کے یہاں پنجاب کی اسمبلی نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا، لیکن خیبر پختونخوا کے تو عوام نے ووٹ دیا ہے. ریفرینڈم ہوا تھا، آپ کو یاد ہے. اس ریفرینڈم کے اندر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے 91% لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. یہ کسی جنرل نے نہیں کیا تھا، یہ عام لوگوں نے بنایا تھا، یہ افسر شاہی نے نہیں بنایا تھا. آج وہ خیبر پختونخوا اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے. آج وہ خیبر پختونخوا اس کا انگ انگ زخمی ہے، وہ بارود کا ڈھیر ہے. میں جب یہاں آ رہا تھا 30,000 میگا واٹ بجلی دے سکتے ہیں، ہماری ہائیڈل پاور کی طاقت ہے. میرے دوستو، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہم 6,000 ملک بھر کی اقلیتوں کے نمائندگان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دنیا بھر میں محب وطن اوورسیز پاکستان کی بھرپور نمائندگی اس اجتماع عام میں موجود ہے. میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. میڈیا، سوشل میڈیا اور میڈیا ایکٹیوسٹوں کو خیر مقدم کرتا ہوں. آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اس اجتماع عام کو اس جدید دور کے تمام تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے والے اپنے نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں کا خیر مقدم اور اپنے شاندار احساسات سے اس کو آباد کیا. اپنی محبت، اپنی مشقت، اپنے برداشت اور اپنے اشار کے ساتھ اس پورے اجتماع کو فقید المثال بنایا ہے، جس سے جماعت اسلامی کی ہر صدا میں عزت میں اضافہ ہوا ہے. جو بھی اچھا کام ہوا ہے یہ اللہ کی مدد اور اس کی عنایت ہے. جو ہر ایک کے مقابلے میں کسی تعصب کا مرکز نہیں بن سکا. پنجاب کی آواز کو سنو اور میں کہنا چاہتا ہوں، قومی قیادت، سیاسی قیادت، جمہوری قیادت سوچے. غلطیاں ہو چکی، سب سے غلطیاں ہو چکی. سیاسی بحرانوں کا حل اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دینا. سیاسی قیادت کو، سیاست کو بنگلی سے نکال کے سیاسی حل دینا ہوگا. اب عوام کو برابر دی نا Gracias.
हाँ माशाल्लाह अवले जमगा राज्य से खबर ही